नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी आरंभ करवा। मित्रा की जीव शाशुघर भाग 11 पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। खुशी रे जेमिति कुरुली उठिला। 100% प्रश्नर उत्तर बेस भल भाव जना थिला ताकू। खाली केमिति उत्तर खातार सब उत्तर उगाड़ी देव सेई कथा भाबुतला। सबू उत्तर आसी जाउथुवा जोगु केउटा प्रथमे करिबा आउ केउटा तापरे से किछि निष्पत्ति नेई पारु नथुला। पुणी मन भितर को ए कथा भी आसुथुला काले गोटे उत्तर लेखि सारिया बेलकू अन्य प्रश्नर उत्तर भूली जिबि कि। से दंभ धरी र पेपर रे उत्तर गुडा टिके टिके ठारी देला। जहाद्वारा परे आउ तार जदि मने भी न पड़े से एथिरु देखि आराम रे भाभी पारिबो। सुंदर सुंदर अक्षर रे गोटे परे गोटे उत्तर लेखि चलिला। आमको जेतेबेले उत्तर आसी जाए एमिति लागे कि समय खूब द्रुत बेगरे धाई चली। आउ जेतेबेले उत्तर न आसे लागे सत्य जेमिति घंटा कंटा आउ मिनिट कंटा हुए तो कांथरे लागिथिबा आउ एक लुहा कंटा द्वारा अटकी रही जाइछि। मिलन क्षेत्र रे भी समान अवस्था अनुभूत हेउथुला। समय भारी जोरे दौड़ी पड़े जाउथुला। मिलन ता सह ताल दे निज हाथ और कलम को दौड़ौथुला। समय सरिया बेलकू तार एक प्रकार सरी आसीथिला। आउ मात्र गोटे संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न बाकी थिला। 5 मिनिट थिला गोटे बेल बाजिला। तार हृस्पंदन आहुरी द्रुततर होई उठिला। एक निश्वास रे से आउ किछि न भाबी से उत्तरटिकु लेखिदेला। गोटे दीर्घश्वास छाड़ी टिके आखि बंद करिदेला। तापरे आउ थरे नजर बुलेई देला उत्तर खाता उपरे। ओठरे तार एक संतुष्टिर हस्त खेलीगला। हॉले अन्य पिलामानंक आड़े नजर बुलेई आनला। से आसीबा ठारू कुआड़े चाहिबी नथिला। आउ लेखिबा समय तो ता ध्यान केवल खातार ही लटकी रहितिला। देखिला किछि पिला एमिति बसी रहिछन्ति जेमिति क्लास रे बसंती बिना किछि चिंतारे। आउ किछि पिला खूब तरबर होई लेखुछन्ति आउ पृष्ठा ओलटाउछन्ति खूब जोरे। अन्य केते जण खाली कन कन होई इयाडे सियाडे चाहुछन्ति काले किछि साहाय्य मिली जिवो कि एई आशारे। किंतु परीक्षकंक कढ़ा नजरु बाहरी कणई कणई अन्य खातारु कॉपी करि पारु नाहंती कि काहाकू पचारि भी पारु नाहंती। सतरे उत्तर जणा नथिले परीक्षा हॉल जेउ मुहूर्त अनुभव करिया पई हुए ताहा खूब जंत्रणादायक। बेल बाजिला। उत्तर खाता निज स्थान रे रखी जनक पर जणे उठी बाहर को चलिले। मिलन आखि केवल जनकू ही खोजुथुला। से हेउछि मित्रा। मित्रा भी केउ कम कि। मिलन ताकू देखिया पूर्वरु से आसी ता पाखरे पहुंची संगे संगे पचेरी पकेइला परीक्षा भल होईछि तो। मिलन कहला हाँ सबू उत्तर करिछि। मते तो लागुछि भल होईछि बोली। तेणिकी जहा हेबो आउ। मित्रा कहला ओहो जीवन पशिला मो देहरे। मते तो लागुथुला जेमिति मु ही निजे परीक्षा हल्ले बसी परीक्षा देउछि। अरे से सोना कुआडे गला कि। मिलन कहला ता रोल नंबर आम हॉल नथिला मु आउ देखि नाही ताकू। मित्रा कहला आसिलु देखिबा। मित्रा ओ मिलन दुई जण हाथ धराधरी होई सोना को खोजिबारे लागि पड़िले। एते पिलांक भितरु सोना को पाइबा सहज नथिला। मिलन मन किंतु आउ केउठी थिला। ता हातरे छंदी रहिथिया मित्रा हाथ को बारंबार देखुथुला आउ हृदय भितरे एक अद्भुत सिहरण अनुभव करुथुला। मित्रा जुआड़े जाउथुला ता पाद आपणा छाए सियाड़े चली जाउथुला। मित्रा देखिला किछि दूर सोना प्रश्नपत्र धरी दुई जण झियंक सह किछि कथाबार्ता करुथिबार। बोधे उत्तर आलोचना करुथिले कि कौन। मित्रा कहला अरे मिलू सोना जाई सेठी छिड़ा होईछि। परीक्षा सरिला कि नाही उत्तर आलोचना लागि पड़िछन्ति सबू। प्रकृत रे सेईटा ठीक नुहे। कारण एबे जदि जानिबु किछि गोटे उत्तर भूल लेखि देइछु बोली ताहले तो मन खाली सेठी रहिबो आउ ता प्रभाव रे अन्य परीक्षा भी खराब होई पारे। मित्रा कहि चलिथिला। मिलन को किंतु किछि सुना जाउ नथुला। जेउ दिन से मित्रा को तांका घरे देखिथिला सेदिन जेउ अनुभव आसीथिला ता भितरे आजि भी सेमिति किछि लागुथिला ताकू। बुझी पारु नथुला ए अद्भुत परिवर्तन ता भितरे बेले बेले काहेकि आसी जाउछि। मित्रा ताकू जोरे हलेई देबारु से वास्तवता को फेरी आसीथिला। मित्रा कहला केउ दुनिया रे थिलु कि। सेते बेलु मु कहि चलिछि आउ तू मो हाथ को चाहि रहिछु। घंटाटा भल लागुछि कि। मिलन कहला हाँ हाँ ना ना माने हाँ भल तो लागुछि सेमिति किछि नाही। पाइलु सोना को। मित्रा कहला तू ताहले किछि भी शुणी नाहु भल आउ परीक्षा हले केही पसंद आसीगले कि तते। मिलन कहला नाई तो मु जिबा ठारू काहाकू ठीक रे अनेई भी नथिली हेला मते सेमिति कहिबु नाही केबे। मित्रा कहला होउ बाबा सरी सरी रह एइठी टिके छिड़ा होइथिबु मु सोना को डाकी आणे। मित्रा
ସୋନାକୁ ଡାକି ଆଣିବା ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ସୋନାର ବି ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ଉପର ବେଳାରୁ ହିଁ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ମଣିଲେ ନାହିଁ। ମିତ୍ରା ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତାର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଥିଲା କି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ଆରେ ରଘୁ, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ମିଲନର ମା ସେଠିକୁ ଆସିଥିଲା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନନାଙ୍କୁ ତ କହୁଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ ମିଲନର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ବୋଲି। ସେଇ କଥା ତତେ କହିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି। ତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରି ମିଲନକୁ ଫେଲ୍ କରିଦେବୁ ବୋଲି। କିଛି କରିଲୁ ନା ନାହିଁ? ଶୁଭମ ଅନର୍ଗଳ ଭାବେ କହି ଚାଲିଥିଲା। ରଘୁ କହିଲା, ଏ ହେ, ମୁଁ ତ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେ କଥା। ତୁ କହନା, ଏ ମଦ ନିଶାଟା ମୋତେ ଏମିତି ଘାରି ଯାଇଛି ଯେ ହାତରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ପୁରା ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଲାଗୁଛି। ଘରେ ବି ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣି ବି ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରୁଛି। ଜାଣିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ହାଡ଼ିଆ ଭାଇ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ମୋ ବାପା ପୁରା ତାଗିଦ କରି କହିଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ, ମୁଁ ଆସିଲେ ଯେମିତି ସେ ମଦ ନ ଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଉନାହିଁ। ଆଉ କାହାକୁ କହିଲେ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ କେହି ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ତୁ ତ ତୋର ଆଉ କାହିଁ ବେଶୀ ଆସୁନାହୁଁ। ମୁଁ ଏକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଖାଲି ଡହଳ ବିକଳ ଲାଗୁଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲେ ତ ସେ ମିଲନ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବ। ଶୁଭମ କହିଲା, ଆମ ଘରେ ମୋତେ ପୁରା ଜଗିକି ରହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଜେଜେବାପା ବି ମୋତେ ସେଦିନ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲେ। ଆଉ ସେ ମିଲୁ ପଢ଼ିବା କଥା ଯେମିତି ପୁରା ଗାଁଟା ଯାକରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଆମ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏତେ ଦୂର ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇ ବାହାରିବ। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆହୁରି ମୋତେ ମନା ବି କରୁଛନ୍ତି ତୋ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ। ସେଥିଲାଗି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଆସିପାରୁନାହିଁ ତୋ ପାଖକୁ। ଏ ଗାଁ ଲୋକଗୁଡ଼ା ବି ଭାରି ବିରକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ତୋ ସହ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ? କେଉଁ ଆଡ଼ୁ ମରିବି ମୁଁ? ରଘୁ କହିଲା, ଆବେ ସେ ଗଧ ମିଲନ କ'ଣ ସତରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇଯିବ? ଆମର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ କହ ତ? ଏବେ ତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ଆସୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ କେବେ ମୋ ସୋନା ଆସିବେ। ଏଥର ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ମନ କଥା କହିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ମନ କହୁଛି ସେ ରାଜି ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ଶୁଭମ କହିଲା, ସେତିକି ଭାବନା ଥାଉ। ଜୋତା ମାଡ଼ ଖାଇବା ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ଆଉ। ତୋ ଇଚ୍ଛା, ତୋର ଯାହା କରେ। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି। ପୁଣି କିଏ ଯାଇ କହିଦେବ ତାହେଲେ କଥା ସରିଲା। ମୁଁ ଚାଲିଲି ରେ ବାବା। ଶୁଭମ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଚାଲିଗଲା। ରଘୁ ଖାଲି ରାଗରେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରୁଥିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ମିଲନ ଆଉ ସୋନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିଜନକ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କାଉନସିଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା। 6ଟି ବିଷୟରେ ମୋଟାମୋଟି ରୂପେ ଭଲ ହୋଇଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କର। ମିତ୍ରା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ମିଲନ ପାଇଁ ତାର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ତାକୁ ବଦଳାଇବାରେ କେତେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ମିତ୍ରାକୁ, ତାହା ତା ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଏ ଭଲରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରଦିନ ମିତ୍ରା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମାଳତୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଜି ଆମ ମିଲୁ ଘରକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି? ମହେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ସତରେ ନା କ'ଣ? ମୋ ମନଟା ଭାରି ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଉଥିଲା ତା ପାଇଁ। କାଲି ରାତିରେ ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଦେଖିଥିଲି। କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବ? ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଛେନାପୋଡ଼ ନେଇ ଆସିବି ହାଟରୁ। ତାର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ନା ସେଇଟା, ସେଇଥିପାଇଁ। ମାଳତୀ କହିଲେ, ମୋର ବି ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ତା କଥା। ଏତେ ଦିନ ଘରେ ରହିଯାଇଥିଲା ତ, ତାପରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆଖି ଆଗରୁ ଚାଲିଯିବା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରା ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଭରସା ଥିଲା। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିନଥିବ। ମୁଁ ଆଉ ତା ଅନୁରୋଧକୁ କାଟିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବି ସେଇଟା ତ ମିଲୁର ଭଲ ପାଇଁ ଥିଲା। କେଜାଣି କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବ ଝିଅଟା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ, ମିଲୁ ଯେବେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା 6-7 ମାସ ପୂର୍ବେ, ତାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି ବୋଲି। କେତେ ଶାନ୍ତ ସୁଧାର ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା। ଆଉ ତା ବ୍ୟବହାରରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଥିଲି। ମହେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୋତେ ବି ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି ଏଇଟା? ସେ ଯେଉଁପରି ପିଲା, ତାକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା କାଠିକର ପାଠ ଥିଲା। କେବଳ କ'ଣ ମିତ୍ରା ତାକୁ? ମାଳତୀ କହିଲେ, ଆରେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି କେବଳ ମିତ୍ରା ପାଇଁ। ସେ ହିଁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ, ନିଜ ଖୁସିକୁ ଖାତିର ନ କରି ମିଲୁକୁ ନିଜ ସହ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିଥିବ ସେ ଝିଅଟା ମିଲୁ ପାଇଁ। ବସରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ ମିତ୍ରା ଆଉ ମିଲନ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ବସିଥିଲା ସୋନା। ମିଲନ କହିଲା,
सोना सेपटे एका बसिछि। आजिकाली समय जहा हेलाणी तू आउ सोना एइठी बसी जाओ, मु नहले जाउछि सेपटे बसिजिबि। मित्रा कहला अरे सोना हुंडी नुहे, से बहुत चालाक, तू बस एइठी। ताकू सबुबले एका बसिबा, एका शोइबा, एका पढ़िबा, सबु किछि एका करिबा पसंद। से जेउठी बसिछि सेठारे आउ केही नाहांती, सेथिपाई तो से सेठी जाई बसिछि। ता भावना कौन किछि कम कि? गेंज मेंजरे ताकू भारी विरक्त लागे। मिलन कहला ओहो एमिति कथा, किंतु मते लागे बाहर जगारे घर लोक कि चिन्हा लोक पाखापाखि रहिबा ठीक। केतेबेले कौन असुविधा सुविधा अछि, सेथिपाई कहली। से जदि सेठारे ता निज इच्छारे बसिछि ताहले थाउ। मित्रा हसी देई कहला हे ता कथा छाड़े, से पूरा उग्रचंडी हेब लागुछि। मिलन हसी पकेला मित्रा कथा शुणी आउ सांगे सांगे कहिदेला तू आउ कौन कम कि? रूम भीतर तोर गोटे रूप आउ कॉलेज रे तोर आउ गोटे रूप। तू जेतेबेले हातरे बाड़ी धरी आसु मते पिटिया पाई, मते लागे जेमिति तू माँ दुर्गा साजी हातरे त्रिशूल धरिछु आउ एई सांगे सांगे आसी मिलन रूपी महिषासुरर छातीरे भूसी देबु। मित्रा कहला हेई तोर एई कि प्रकार उद्भट परिकल्पना। मिलन कहला रह 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 बस छिड़ा होइछि, मु जाए चॉकलेट नहीं आसे, पार्टीटा केमिति गोटे लागिलाणी। मित्रा कहला हो जा शीघ्र आसीजिबु, बस नहले छाड़ी देब। मिलन गोटे डियारे रास्ता उपरकू ओह्लेई पड़िला। दौड़ी जाई मेंचे चॉकलेट धरी बस उपरकू उठिला। मित्रा कोଳରେ चॉकलेट गदा करदेई कहला एई ने सबु तोरी पसंदर चक। मित्रा आश्चर्य होई कहला चक कौन? मिलन कहला अरे मु चॉकलेट को स्नेहरे चक बोली कहली। मित्रा कहला अच्छा भारी बढ़िया कथा तो, मु भी ताहले कहबी आजि ठारू आउ, किंतु तू केमिति जानिलु जे मोर एई चकगुड़ा पसंद बोली? सेई समय बस भिड़ थिबारु जणे व्यक्ति छिड़ा होइथिले मित्रा सीट पाखरे। से निदरे ढुलाइबा परी अभिनय करुथिले बोधे। बारंबार मित्रा आड़कू ढली आसुथिबा देखि मिलन खूब जोरे उत्क्षिप्त होई उठिला आउ तांकू हले देई कहला आपणकू एते भिड़ भितरे केमिति निद लागुछि जे बारंबार तांको आड़कू एमिति पड़िजिया परी काहेकि होउछंती? मित्रा मिलन को न रागिया पाई बुझौथुला। मिलन हातरे ठारिदेला मित्रा को झरका आड़कू घुंची जिया पाई। मित्रा भी सुना झियंक परी मिलन सीट आड़कू घुंची गला आउ मिलन मित्रार सीट्रे बसी पड़ी कहला केवल चॉकलेट नुहे, सबु किछि जिनिसरे तोर पसंद नापसंद मते बहुत भल भावरे जणा अछि। मित्रा कहला से कथा परे, तू आगे कह से व्यक्ति को एमिति काहेकि कहलु? से खराब भाबिथिबे जानिछु तो, तांकर हुएत किछि असुविधा थिब, सेइथिपाई से सोईपारी नथिबे आउ एबे तांकू निद लागि आसुथिब। तांकू एमिति कहिबा ठीक नथिला। मिलन हसी देई कहला सतरे तू गोटे मूर्ख झियटे, तू जेते सरल भाबुछु ना सबु लोक सेमिति नुहंती। देखे एबे मु पाखरे बसी पड़िली बोली से केमिति एठारु घुंची गले आउ भारी चांगा होई छिड़ा होइछंती। तू पाखरे बसिथिलु बोली से एमिति निदरे थिबार अभिनय करुथुले हेला, जेमिति कि आरामरे तो सह बाड़ेई जाई परिबे। सबु लोक अलगा अलगा प्रकारर, समस्तको उद्देश्य मध्य अलगा। समस्तको भल भाबिबार भूल करिबु नाही आउ केबे, हेला तो? से एई पूर्व छकरू उठिले आउ दुईटा छक परे ओह्लेइबे, सेतिकिरे एते अभिनय? मित्रा कहला हेइथिब, छाड़े से कथा, तू कहिलु मो पसंद तते केमिति जणा पड़िला? मिलन कहला अरे 2 वर्ष रहिकी आसिली, आउ केते वर्ष रहितले जानी पारि थांती। मित्रा कहला ओहो हाँ हाँ ठीक कथा। मिलन गोटे चॉकलेट खोली मित्रा को खुआई देला। मित्रा भी खूब आनंदरे मिलन हाथरू चॉकलेट खाऊ खाऊ ता हाथ को धीरे धीरे कामुड़ी देला। मिलन आह कही हाथटा को टाणी आला निज आड़कू। मित्रा मुरुकी हसी कहला मते खुआइबार भारी शौक थिला ना, एबे हेला तो? मिलन कहला चलिब, किछि असुविधा नाही, रह मु सोना को देई आसे किछि। मिलन भिड़ा भितरे भारी कष्टरे जाई सोना हाथ को बढ़ाई देला किछि चॉकलेट। फेरिया बेलको देखिला से व्यक्ति जनक पुणी जाई मित्रा पाखरे पहुंची सारिछंती आउ ता सहित किछि कथावार्ता करिया पई चेष्टा करुछंती। मिलन आहु जोरे रागी जाई तांकू पचारिला ओ भाई किछि काम थिला कि? से व्यक्ति जनक इंग्राजी रे कहिले नो नथिंग, दिस लेडी इज सुपर क्यूट, हु इज सी? तांको पाटिरु मदर असह गंध भासी आसुथुला। दीर्घ दिनरु मद को त्याग करी सारिथिबा मिलन आज से गंधरे खूब अणनिश्वासी अनुभव करुथुला। एई मद जे दिने तार जीवन थिला से विश्वास करि पारु नथुला। केते दुर्गंध एसबु निशा द्रव्यर, बांती लागुथुला ताकू। मिलन कहला सी इज माई वाइफ, एनी प्रोब्लेम? से व्यक्ति जनक आउ किछि न कही चली गले।
ମିତ୍ରା ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି ମିଲନ କହିଲା, ଏବେ ବି ତତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରଖି ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି? ତତେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସେ? ମିତ୍ରା ନୀରବ ଥିଲା। ମିଲନ ୱାଇଫ୍ ଶବ୍ଦଟା ସତେ ଯେମିତି ତା ହୃଦୟକୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୀର ହୋଇ ଭେଦ କରିସାରିଥିଲା। ମିଲନ କହିଲା, ମିତ୍ରା, କିଛି କହୁନାହୁଁ କାହିଁକି? ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଦେଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଖରାପ ଭାବୁଛୁ କି? ସରି ୟାର, ମୁଁ ତ ତା ଖରାପ ନଜରରୁ ତୋ ଉପରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି କହିଦେଲି। ପ୍ଲିଜ୍ ରାଗେ ନାହିଁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ଆରେ ନା, ମୁଁ ରାଗିବି କାହିଁକି ଯେ? ସେ ମୋତେ ଆସି ମୋ ନାଁ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ, ତାପରେ ତୁ ଆସିଲୁ। ମିଲନ କହିଲା, ହଉ ସେ କଥା ଭାବେ ନାହିଁ କିଛି। ଆଗକୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିଥିବୁ ସବୁବେଳେ। କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ବସ୍ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ମିଲନ ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ହଠାତ୍ ନିଜ କାନ୍ଧରେ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ସେ ନଜର ବାହାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ମିତ୍ରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ମିଲନର କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି। ଏକ ପରମ ଶାନ୍ତିର ନିଦ୍ରା। ଦିନେ ଟ୍ରେନରେ ମିଲନକୁ ଲାଗି ମିତ୍ରା ବସି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ମିଲନ ସେଦିନ ଭାରି ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଏମିତିକି ତାକୁ କହିଥିଲା ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଜି ମିତ୍ରାର ଭାର ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲା। ବରଂ ତାକୁ ଖୁବ୍ ନିଜର ଲାଗୁଥିଲା ମିତ୍ରା। ସେ ସ୍ନେହରେ ଆଉଁସି ଦେଲା ମିତ୍ରାର ମୁଣ୍ଡକୁ। ତା ଆଖି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି କେଶକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା। ବସ୍ରେ ବାଜୁଥିବା ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ହଜି ଯାଉଥିଲା ମିଲନ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦର ମୋହ ନେଇ। ନିଜେ ବି ଅସମର୍ଥ ଥିଲା ତା'ର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାରେ। ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ବସ୍ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ସୋନା ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ମିଲନ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମିଲୁ ଭାଇ, ଆମ ଗାଁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଅପା କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଛି କି? ମିଲନ କହିଲା, ହଁ, ସେ ଶୋଇଥାଉ। ବସ୍ ରହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଦେବି। ତୁ ଡୋର୍ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଯା। ସୋନା କହିଲା, ଦୁଇ ଜଣ କେତେ ମଜା କରିଲ କି? ସେ ଥକିଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଶେଷରେ। ମିଲନ କହିଲା, ନା, ମଜା କ'ଣ? ସେ ଥକି ଯାଇଛି ତ। ଏତେ ବାଟ ବସ୍ରେ ବସି ଆସିଲାଣି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ। ସୋନା କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ତାହେଲେ କିଛି ବି ମଜା କରିନାହଁ? ମୁଁ ତ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେଇଥିପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଇ ସିଆଡ଼େ ବସିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତୁମେ ଆଳୁଆଙ୍କ ପରି ବସି ରହିଛ। ମିଲନ କହିଲା, ସୋନା, ତୁ ଭାରି ବଦମାସ ହୋଇଗଲୁଣି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲା, ପହଞ୍ଚିଗଲା ବସ୍। ସୋନା ଆଗେ ଆଗେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ମିଲନ ମିତ୍ରାକୁ ଡାକି ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇଲା। ତିନି ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ସୋନା କହିଲା, ଏ ଅପା, ତୁ ଗଧିଟେ କି? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ା ତୁ ଶୋଇ ଶୋଇ କଟେଇ ଦେଲୁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ହାଁ, କି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ? ମିଲନ କହିଲା, ସୋନା, ତୁ ସତରେ ବଦମାସ ହୋଇଗଲୁଣି। ତୁ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ହେଲା। ମିତ୍ରା କହିଲା, ଆରେ କି କଥା? ଘଟଣା କ'ଣ? ମୋତେ ବି ତ କେହି କୁହ। ସୋନା କହିଲା, ଭାଇ ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁ ବି ଚାଲାକ। ଭାଇଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଶୋଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲୁ। ମିତ୍ରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଭାଇ କିଏ? ମିଲୁ ନା? ସୋନା କହିଲା, ହଁ, ନୁହେଁ ତ ଆଉ କିଏ? ମିତ୍ରା ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମିଲନ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ତୋ କାନ୍ଧରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି କି? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ଶୋଇନଥିଲି। ତୋତେ ଭଲ ଲାଗିନଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସରି। ମିଲନ ମିତ୍ରା କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲା, ସରି କାହିଁକି? ମୁଁ ତୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଛି, ତା ମାନେ ମୋତେ ବି ସରି କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ନା, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ। ସୋନା କହିଲା, ହଁ, ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ନା? ଆଉ କିଛି? ଆରେ ଛାଡ଼େ ସେ କଥା। ମୋତେ ସତ ସତ କହିଦିଅ, କେବେଠାରୁ ତୁମର ଏ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ମିଲନ କହିଲା, ଆରେ ସୋନା, ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତୁ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ। ଆମେ ବାସ୍ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ପରି। ସୋନା କହିଲା, ଆରେ ମିଲୁ ଭାଇ, କହିବ ନାହିଁ ଯଦି ମନା କରିଦିଅ ନା। ଏତେ ମିଛ କହିବା କ'ଣ ଦରକାର ଯେ? ସବୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତ ଅଲଗା କିଛି ଥାଏ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ସୋନା, ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଏଠାରୁ ଏତେ ଫାଜିଲ ହେଲୁଣି? ସୋନା ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତ ଫାଜିଲି ଆଉ। ଆଜି ଯଦି ଘରେ ଏ କଥା ନ କହିଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ବି ସୋନାକ୍ଷୀ ନୁହେଁ। ଆଗ ମୁଁ ମାଳତୀ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି, ତାପରେ ଯାଇ ଆଉ ଯାହା। ସୋନା ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହୋଇ ଆଗକୁ ପଳେଇଗଲା। ମିଲନ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ମିତ୍ରା, ତୋର ଏ ଭଉଣୀ ତ ପୁରା ପରମାଣୁ ବୋମା। ଯା, ଯାଇକି ତାକୁ ବୁଝା। ବୋଉକୁ ମିଛରେ ସେ ଯଦି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କହିଦେଲା ତାହେଲେ ତ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଗଲା। ଆଗରୁ ତ ଯେତେ ଗାଳି ଶୁଣିଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁଣି ଏବେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆରେ ଯାଉନୁ ତାକୁ ଅଟକା। କେଉଁ ଭାବନା ରାଇଜକୁ ଚାଲିଗଲୁ କି? ମିତ୍ରା କହିଲା, ହଁ ହଁ, ବୋଉ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମିଲନ କହିଲା, କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହେ, ତୁ ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କାହିଁକି ହୋଇଯାଉ ବେଳେବେଳେ ଯେ କେଜାଣି? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ମାନେ କି କଥା କହୁଛି ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ସୋନା ଭାବୁଛି ଆମେ ଦୁହେଁ ଭଲ ପାଉଛୁ ପରସ୍ପରକୁ। ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ କହିବ ବୋଲି କହୁଛି। ତୁ ବୁଦ୍ଧୁ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ବୋଉ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମିତ୍ରା ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ସେ ଯାଉ ନା, ଯାହା କହିବା କଥା କହୁ।
ତା କଥା କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ମିଲନ କହିଲା ନା 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 ନା, ମୋ ବୋଉ ଭାରି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବ। ରହ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଏ। ମିତ୍ରା ମନେ ମନେ ବହୁତ ହସୁଥିଲା ମିଲନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି। ସତରେ ଏ ଟୋକା ପ୍ରେମରେ କେବେ ଧୋକା ଖାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାର ଏତେ ଭୟ। ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ଭାବୁଥିଲା, କେଜାଣି ଆଜି ଯିଏ ଏତେ ଡରୁଛି କାଲି ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ। ମିଲନ କହିଲା, ସୋନା ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତୋ ଅପା ଆଉ ମୋ ଭିତରେ। ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ଘରେ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍। ମିଲନର ହାତ ଯୋଡ଼ି ପକେଇବା ଦେଖି ସୋନା କହିଲା, ହଉ ଥାଉ ଥାଉ, ଅପାକୁ ବୁଝାଇ କୁହ କି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିଦେବ। ସେ ଯଦି ରାଜି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ମିଲନ କହିଲା, ତୋର ପୁଣି ମୋବାଇଲ କ'ଣ ହେବ? ସୋନା କହିଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି, ମୋର ନାହିଁ। ଅପା କହିଥିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ସରିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଆଣିଦେବ ବୋଲି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ରାଜି ହେଉନାହିଁ ସେ। ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଏ ବିଷୟ ରାଜି ନ କରାଇ ପାରିଲ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବି ସବୁ କଥା। ଭଲା ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ଫସିଲା ମଣିଷ, କିଛି ନ କରିବି ଏମିତି ଦଣ୍ଡ। ହଁ ମାରିଲେ ଅସୁବିଧା, ମନା କରିଲେ ବି ଅସୁବିଧା। ଭାବି ଭାବି ମିଲନ କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଇବି, ସେ ଯଦି ରାଜି ନ ହୁଏ ମୁଁ ଦେବି ତୋତେ କିଣି। ହେଲା ତ, ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ କହିବୁନି। ସୋନା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୁହ, ଏ କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ହଁ ତ ମାରିଦେଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜକୁ ମନେ ମନେ ଗାଳି କରୁଛି ମିଲନ। ସେ ତ କିଛି କରିନଥିଲା, ତାପରେ ବି କାହିଁକି ଯେ ଏତେ ଭୟ ତାକୁ କବଳିତ କରି ପକେଇଲା। ମିଲନ ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭାସ ଦେଖି ମିତ୍ରା କହିଲା, କ'ଣ ରାଜି ହେଲା ସେ ଚଣ୍ଡୀ? ମିଲନ କହିଲା, ହଁ ନା ମାନେ ସେ ରାଜି ହୋଇଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ସେଇ ମୋବାଇଲ ଆଣିବାର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ମିଲନ କହିଲା, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହୋଇ ଯଦି ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ ତାହେଲେ କିଏ ଜାଣିବ କହ ତ? ମିଲନ କହିଲା, ସେ ଯଦି କହୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଣିଦେଉନୁ। ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା, କହୁଥିଲା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ ଦେବୁ ବୋଲି, ଆଉ ଏବେ ମନା କରୁଛୁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ସେ ସମୟ ଆସୁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ନିଜେ ନେଇ ଆସିବି, ତାକୁ କହିବାକୁ ବି ହେବ ନାହିଁ। ମିଲନ କହିଲା, ସେ ସତରେ କହିବ ନାହିଁ ତ ସେ କଥା? ମିତ୍ରା କହିଲା, ଆରେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତେବେ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଡରକୁଳାଙ୍କ ପରି ହେଉଛୁ କହ ତ? ମିଲନ କହିଲା, ସରି, ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି, ଦେଖେ ତ। ଦାଣ୍ଡ ପଟର ତାଟିଟା ଖୋଲାଯିବା ଶବ୍ଦରେ ବାହାରକୁ ଧାଇଁଗଲେ ମାଳତୀ। ମିତ୍ରା, ମିଲୁ ଓ ସୋନା ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ମାଳତୀ ବେଗି ବେଗି ଚାଲିଗଲେ ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଆସନ ପକାଇ ଦେଇ ସରବତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତିନି ଜଣ ମାଳତୀ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସନରେ ବସିଲେ। ମିଲନ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମାଳତୀଙ୍କୁ କହିଲା, ବୋଉ ମୋତେ ଦେ, ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେବି। ମାଳତୀ କହିଲେ, ନା ରେ ବାବା, ତୁ ବସ୍ ଯାଇ, ଏତେ ବାଟ ଆସିଲ ସବୁ ଥକି ଯାଇଥିବ, ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ମିଲନ କହିଲା, ବୋଉ ଆମେ ତ ବସ୍ରେ ଆସିଲୁ, ତୁ ଏମିତି କହୁଛୁ ଯେମିତି ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛୁ। ମାଳତୀ ମିଲନ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଧରେଇ ଦେଇ ହାତରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗ୍ଲାସ୍ ଧରି ଆଗେଇ ଗଲେ ସୋନା ଓ ମିତ୍ରା ପାଇଁ ସରବତ ନେଇ। ମିତ୍ରା ମୁହଁ ଧୋଇ ଗୋଟେ ଢୋକ ଭିତରକୁ ନେଇ କହିଲା, ମାଉସୀ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣ? ମଉସା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମାଳତୀ କହିଲେ, ହଁ ରେ ମା, ଆମେ ସବୁ ଭଲ ଅଛୁ, ତୁମେମାନେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲ ତ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ। କଥୋପକଥନ ଭିତରେ ମାଳତୀ ରୋଷେଇ କରି ସାରିଥିଲେ। ସୋନା ଓ ମିତ୍ରା ଘରକୁ ଯାଇ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିଦେଇ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମିଲନ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହୋଇଛି? ୟା ପରେ ସୋନା ଓ ମିଲୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ? କାହାର କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା? ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା। ସୋନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଲା, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା। ମିଲନ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ଯଦି ସେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତେବେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଦୁଇ ପରିବାର ପାଇଁ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଅର୍ଥାଭାବ। ଯିଏ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲେ ସବୁ। ମିଲନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାଲକା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଏବେଠାରୁ କେହି ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯାହା ହେଉ ସମସ୍ତେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ମିତ୍ରା ବି ଦେଖିପାରୁଥିଲା ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ମିଲନ କେମିତି ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରୁଥିଲା। ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ମୁହଁଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କଥାରେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ପରଦିନ ମିଲନ ଓ ମିତ୍ରା ବସି ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତୁ ପଞ୍ଚମ ଅସ୍ତ୍ର ଯାଏଁ ଜାଣିଥିଲୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ସନ୍ଧାନ କରିଛୁ ନା କରିନାହୁଁ? ମିଲନ ହସିଦେଇ କହିଲା, ଷଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ବି ପାଇସାରିଛି ମୁଁ। ମିତ୍ରା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ସତରେ ନା କ'ଣ? ମିଲନ କହିଲା, ହଁ ସେବା,
ସେବା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର। ମିତ୍ରା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବା, କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମିଲନ କହିଲା, ତୋଠାରୁ। ତୁ ହିଁ ତ ଦିନେ ମୋର ସେବା କରି ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ସେବାଠାରୁ ବଡ଼ ଔଷଧ ଆଉ କିଛି ଥିବ ବୋଲି। ମିତ୍ରା କହିଲା, ତାହେଲେ ମୋର ବି ଗୋଟେ କଥା ରଖିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, କେହି ଯଦି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯଦି ସେମାନେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଘୃଣା ନ କରି କି କୁଣ୍ଠାବୋଧ ନ କରି ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ମିଲନ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କି ଜଣେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଡାକ୍ତର ପଦବୀରେ ରହି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ରୁଗ୍ଣ ଓ ଦୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ତୋ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖି ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଆସୁଛି ରେ। ତୁ ସତରେ କେତେ ଭଲ। ମିଲନ ଲାଜେଇ ଯାଇ ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଦେଲା। ମିତ୍ରା ତାକୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲା। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ମିତ୍ରା 2 ଦିନ ରହି ଫେରିଗଲା କଲେଜକୁ। ମିଲନ ଓ ସୋନା 2 ଜଣ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ ପାଠପଢ଼ାରେ। ରଘୁ ଶୁଭମକୁ କହିଲା, ଜାଣିଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟତମା ଆମ ଗାଁରେ ପାଦ ଥାପି ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ସେ କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି ଆଉ ବାହାରକୁ ଏତେ ଆସୁନାହିଁ। ଏଥର ଯଦି ତାର ଭେଟ ନ ପାଇବି ହୁଏତ ଆଉ କେବେ ପାଇବି ନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଗରୁ କେମିତି ବାଟଘାଟରେ ବୁଲୁଥାଏ ବହୁତ ସମୟରେ, ଏବେ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। ଶୁଭମ କହିଲା, ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା। ଦେଖେ ତୋ ଫଳ ମିଠା ହେଉଛି କି ପିତା? ରଘୁ କହିଲା, ସେମିତି କହିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ତାକୁ ମୋ ନିଜର କରିନେବି। ତାର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ଇଚ୍ଛା ନଥାଉ, ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ରାଜି ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆରେ ବହୁଦିନ ପରେ ଆଜି ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ପିଇବା ବୋଲି ମୁଁ ମଦ ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖେ, ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଲୋକ କାଲି ଆସିଥିଲେ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ମାମୁଁ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷଟି। ରଘୁ ବୋତଲରୁ 2ଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ଲାସରେ ଢାଳିଦେଲା। ଶୁଭମ ମନ ବି ଭାରି ଖୁସି। ସେ ବି ଖୁବ୍ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଢକ ଢକ କରି ପିଇଗଲା। ରଘୁ କହିଲା, ଏମିତି ଶୋଷିଲା ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ପାଣି ପିଇବା ପରି କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ଶୁଭମ କହିଲା, ତୁ ଜାଣିନାହୁଁ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ୟା ବିନା କଷ୍ଟରେ ରହିଥିଲି। ମୋ ପାଇଁ ଏ ପାଣି ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ପାଣି ହିଁ ଜୀବନ, ସେମିତି ମୋ ପାଇଁ ମଦ ହିଁ ଜୀବନ। ଭାରି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ରେ। ଓହୋ, କି ଯାଦୁ ଅଛି ଏଥିରେ କେଜାଣି। ମିଲନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମଝିରେ ଟିକେ ବିରତି ନେଇ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସୁଛି। ସେହି ସବୁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଠି ସେ ମିତ୍ରା ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲା। ମିତ୍ରାର ସ୍ମୃତି ତା ପକ୍ଷେ ସହ୍ୟ କରିବା ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତା ଆଖପାଖ ଚାରିଆଡ଼େ ମିତ୍ରା ହିଁ ଅଛି। ମିତ୍ରାର ତା ପ୍ରତି ଆକଟ କରିବା, ଭୁଲ କରିଲେ ତାକୁ ଗାଳି କରିବା, ଏ ସବୁ କିଛି ତାର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମିତ୍ରା ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ତାର ଅଭାବକୁ। ତଥାପି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆସି ସେହି ଦିନ, ଯେଉଁ ଦିନକୁ ସବୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପିଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମିତ୍ରାର କଲ୍ ଦେଖି ମିଲନ ବହି ଉପରୁ ନଜର ହଟାଇ ମୋବାଇଲ ଉପରକୁ ଆଣିଲା। ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ତାର ତୀବ୍ରତରରୁ ତୀବ୍ରତମ ହୋଇସାରିଥିଲା। ରେଜଲ୍ଟ ବୋଧେ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ, +2 ଏକ୍ଜାମରେ ସୋନା ତ ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ କରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ମିଲନ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପରେ ବି ସେ କ'ଣ ପାସ୍ କରିଥିବ, ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଭାଗ 12ରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ପରଭାଗ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।